बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहो खुश रहो हमेशा हंसते तो मुस्कुराते रहो। आज व्लॉग शुरू करें तो पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। तो आज व्लॉग करना है शुरू। सब तो पहले ਤੁਹਾਡੇ तमाम भैन भैन का शुक्रिया जितने कि साढ़े चैनल वेंदे और बाकी ਜਿਹੜੇ दूसरे भैन भैन शेयर करते हो। इस तरह ਜਿਹੜੇ साढ़े चैनल सपोर्ट की रखो। बाकी इंशाल्लाह ताला एक दिन ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ और तो ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। हाँ जी मैं क्या मैं पक्खा साफ करके रख लवां जो गर्मियां लादा चलने लगा। हाँ जी वो सारा इन्हें पहले उत्ते गट्टा ते मिट्टी अम्मी तो मुझे साफ होंदा नहीं आ ना अम्मी जो काम करी कीता ना उस तो होंदा भी नहीं ये काम बा। हाँ जी अम्मी जान नानी जान जन वो भी कल ही आएगी क्योंकि जन कोई और जन मतलब कि पोतरियां जन वो तो थोड़ा बहुत जन काम करांदी ने उन्हें आदि घर दा जन काम होंदा हैगा। हाँ जी हाँ जी तो मामी जान तो जन तकरीबन गर्मियां ला दी जन रुसी होएगी उदन दी जन नहीं आई इत्थे जन ते नानी कल ही आई जन। हाँ जी ते ओ मो थोड़ा बहुत जेड़ा काम होवे नो करके दे जने दिशान वाली मैं कमरे ते मामे दे दी इसकी सफाई कर ली। हाँ जी अम्मी जान ने जन तला वगैरह जन चमका दिता इस तो बाकी सैटिंग वगैरह जन हो गई है माशाल्लाह। बड़ा वीआईपी कमरा बनया पे हाँ जी माया करके वो गट्टा मिट्टी साज दे हुंदा हा कि इन्हें 2-3 महीने हो गए हाँ जी सफाई की भी नहीं आई। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫ ਗੱਟ ਕੇ ਉਹ ਧੋਤਾ ਧੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਚੀ ਮਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੂਦਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹਨ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਜਿਹਨ ਮਾਮੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਜਿਹਨ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹਨ ਪੜਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਨੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨ ਸਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨ अजे तक तो जी दूसरी मामी जी नहीं आई कि मतलब कि रुस के गई है तो इस कमरे जी नानी होर के जन समान शिफ्ट हो जासी पता नहीं जन की बन सी मामू जान पता नहीं उन्होंने की करे सी मतलब हाँ जी कोई रसाई करे रसाई उसने या की मसला बन सने। हाँ जी ये तो अपन मंगदे पे अल्लाह सोने दे कुछ अल्लाह रसाई भी हो जाए। हाँ जी ते घर आला बाहर रब सोना करो ते अम्मी जान जेड़ी बड़ी परेशान हो गई है वो प्यारी जेड़ा मेरे पुत्र दा घर उजड़ गया बहुत घनी जलील हो गई ते बहुत रोंदी है ते परेशान। मैं आख्या अम्मी परेशानी ना कर जिवें हुक्म अल्लाह दोवे मुड़ जेड़ी अल्लाह करनी हुंदी ओ भी होनी हुंदी बिल्कुल। ते बाकी मुड़ मावां ने तो बहुत तकलीफ हुंदी है पुत्रां दियां दी जेड़ियां दी बहुत तकलीफ हो जांदी है। हाँ जी ते एक अगे दिल दे मसले दी आदी मरीज होई अम्मा ने तो अगे ही कदी नहीं गल होवे भी तो कदी नहीं कीती है। चलो अम्मी ने परेशानी ना हो जाए ते हुण आपां उस कमरे दे विच मैं तैयार करनी है उदला जेड़ा है ना वो सारा दोनी। हाँ जी वो तो मैं अम्मी जन खाली पिया होगा। हाँ जी बाकी बिल्लो होरी जन खेल रही होणगियां ते आ कमरा जन बिल्कुल ही खाली कर दिता है। इत्थों जन नानी जान का समान पिया होया वो तो जन सारा अम्मी जान ने चौक ते जन दूसरे कमरे जन शिफ्ट कर दिता है। हाँ जी हाँ जी क्योंकि जेड़ा थोड़ी जी छत रह गई उन्हें रंग रोगन करना ने जेड़ा सफाई देवाने ने सोहना लगदा भी चलो में। हाँ जी साइडां तो जेड़ा ना रंग जेड़ा वो हो गई है तो बाकी जन छत जन वो रहंदी हैगी कड़ियां गाडा जन वो रहंदे तो बाकी छत में जन सफेद ही रहनी में। हाँ जी इस तरह ही मतलब कि जन अच्छा तो लगता पे लेकिन जन कड़ियां गाडर उत्ते जन मतलब कि दाग लगे होंगे काले काले जन मिट्टी गट्टे वो जन उतर जैसे रंग जन हो गई कर लेना बिल्कुल माशाल्लाह सोहना बन जासी। मैं चलो ठीक है। हाँ जी ते अली गाड जेडी अम्मी आई वो सारा आ लगी चुन्ना ते सारी आशा लेके उन्हां नु दित्ती चुन्नियां ने। हाँ जी आज मोड़ आवना जेड़ा रंग कर ले। हाँ जी तो बाकी जन ब्याह दे दिन थोड़े के दिन रहंदे हनगे तो बाकी मंजे वगैरह जन इदू जन चौक ते दूसरे कमरे जन शिफ्ट कर देवन। बाकी ओदे अम्मी जाने मंजे पूरे ही नहीं आने हनगे तो काफी ज्यादा हनगे। अम्मी दे और भी सामान आ वो जेड़ा है ना जेडी बिल्लो दे अबू है साजिद अली हाँ जी नाल रख ले सो कोई दुआ ले क्योंकि अम्मी कोल वाली जगह इतनी। हाँ जी ये पुत्रा दी आसो एक नु शादी कर लवे ते मोड़ो दुबे ने हाँ जी इत्ते तो जन एक मामा जन रह सकदा क्योंकि दो कमरे जन एक घर जन एक मामे जान गए मतलब कौन हिस्से च आया हुआ तो बाकी दूसरी जगह ना इत्थे बाहरली साइड ते हैगी उत्थे जगह जन तक जन नानी होरां ने नहीं पाई है। अम्मी ने तो उत्थे जगह पा ले से दादा सामान चा के तो उत्थे रख ले। हाँ जी क्योंकि अम्मी इस तरह मैं करदी थी एक पोतली शादी कीती है सो तो वो जेड़े जगह ही उस नु दे दी हाँ जी पोतली शादी मोर्स दी यार कीती सो जगह उन्हें हाँ दे जी दी। माशाल्लाह नानी जान दे पुत्तर जन किन्ने अम्मी जन 9 जाने 8 पुत्तर रहणगे तो बाकी 8 नु जन मतलब कि इस तरह शादी करनी। हाँ जी शादी करनी फिर जन जगह पा के उन्होंने जन देनी तो काफ़ी जन खर्चा होंदा है। 8 पुत्तरां नु मतलब कि ब्याह इस अजन 2 रहंदे न पीछे। हाँ जी 2 समय तो एक दी और शादी हो जासी
ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਾਣਾਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹਤ ਲੱਗੀ ਸੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਉਹਨੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਮੌਜਾਂ ਮਨੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਲਾ ਜਾਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਆਏ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਚਵਾ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਆਈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਵੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਚਾਲ ਆ ਜਾ, ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾ ਚਾਲ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਤ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਕ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਚਲੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸਮਾਨ ਆ ਦੇ ਤੇ ਚੌਕ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਵਗ ਗਏ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੇਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਆਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਜਾੜਦੇ ਪੈਣ ਆਦੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨੇ। ਗੁੱਸੇ ਗੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਵਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੋਚ ਕਰੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਸਾਈ ਕਰੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹ ਕਰਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੰਮੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਜਣ ਕੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਹੈਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਸਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਦ ਘਰ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਦੇ ਸਨੇ ਆਡੀ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ ਕਾਣੀਗੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਮੁੜ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਪੋਤ ਮੋੜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਵਿਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਦਿਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਚੌਕ ਤੇ ਵਾਗ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੌਕ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਦਾ ਜਿਤਨੇ ਹਿੱਕ ਵੀ ਆਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਕੂਨ ਸੋ ਕਰਦੀ ਜਾਏ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਬਾਕੀ ਜਨ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਜਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਨ ਵਿਲਾਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਜੜਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ ਜਨ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਾਮੇ ਫੌਜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਮੂ ਇਲਿਆਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਣੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ। और तो अली रज़ा दी अम्मी ने जन विआह वास्ते जन कपड़े खरीद लैणगे। आ तो मेहंदी वास्ते जन सूट हैगा तो बाकी दूसरे जन कमरे जन पैणगे वही जन तुहाडे भैन भैन जन शेयर करने आगे। माशाल्लाह काफ़ी जन प्यारा सूट हैगा। बाकी मुंजी जन वो भी अली रज़ा और जन खरीदी होएगी कुछ जन इत्थे जन मतलब कि सामने कुटिंदी रही उत्थे जन कुटदे रहणगे उद्धर जन कोई हिस्से चो आ गए ने तो कुछ जन मतलब कि मोल लई जानेगी। बाकी दूसरे कपड़े जन वही तुहानू बहन बहन जन शेयर करने अम्मी जान जन दे जन कड्डी बैठी हैगी। हाँ मम्मा लली दे कपड़े माशाल्लाह बड़े सोहने कपड़े सी इस बार ना सीप गए। हाँ जी आज शलवार इस
ਇਹ ਮੰਮਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਇਰਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਣਗੇ। ਇਰਾਮ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਇਸ ਫਿਰਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਠਨਾ ਟਰੋਜ਼ਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਰ ਹੀ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਰਾਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਰਾਮ ਦੇ ਜਿੰਨ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੇ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਸਾ ਪੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਰਾਮ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਇਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਹੀ ਸੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋੜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੈਰ ਸਲਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਣ ਸੀਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਣ ਸੀਤੇ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀਪਣੇ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਮੰਮਾ ਖੋਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਨ ਸਿਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੀਤੇ ਇਸ ਵੈਸੇ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਨੇ ਡਬਲ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਣਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮੀ ਜਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਏ ਨੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਛੱਤ ਪੁੱਤ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਰੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਲਿਆਈ ਜਨ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜਨ ਸੂਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਪਿਆਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਲੱਭ ਲਿਸਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸੂਟ ਦਾ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਪਿਓ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਟ ਜਨ ਬਾਹਰ ਧੋਤਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਮਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਜਨ ਉਤਰ ਜਾਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨ ਸਲਾਈ ਹੋਣ ਜਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਪਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਕਰੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਦੁਪੱਟਾ ਇਸ ਸਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਣੀ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਇਸ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਨਾ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਗਾ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ।